present here. Everything will come to you at the perfect time. Let's begin this session with the blessing of Goddess Vasanova. Prayer by prayer words. श्री वासवी नगरीश्वरी परमेश्वरी कामितार्थमुलिच्छिरोगमु कन्यका परमेश्वरी देवदेवी महेश्वरी जगदीश्वरी परमेश्वरी कामितार्थमुलिच्छिरोगमु कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी कामवेव मुयल्लवेदल कन्यका परमेश्वरी बालचन्द्रगिरीतदारिणि भव्यसुन्दररूपिणी वैश्यवंशै I am very glad to welcome you all for today's workshop and our special welcome to our resource person of the day. Now I am going to call Logalakshmi to welcome of the gathering and introduce our resource person of the day. Good morning to one and all present here. It's my pleasure to welcome you all. On the occasion of National Science Day, the Department of Computer Science and IIC jointly organized a workshop on prototyping your way into web design development. We are privileged to have with our honorable correspondent, Sri Uthukuru Sarkumar Sir, our college principal in charge, Dr. V.V. Vanitha Ma'am, Vice Principal Academic, Dr. M.V. Napinai Ma'am, our IPSC Coordinator, Dr. P.B. Varanikumari Ma'am, Head of the Department of Computer Science, Dr. A. Sudha Ramkumar Ma'am, our esteemed faculty members, our beloved students, and our today's resource person, Mr. Jayasuriya Nyanavel Sir. I welcome you all. Sir has completed his bachelor degree in Information Technology at SRM University, Ramapuram. He is the founder and CEO of Cybernaut EduTech company with extensive experience in the product development, institutional solution, industry training and outreach. Sir has been organized a Young Entrepreneur of 2022 and he is an impactful speaker, trainer, thoughtful leader and faculty development leader. Once again, we warmly welcome you, sir. Thank you for accepting our invitation and dedicating your valuable time to make this event special. Thank you, sir. Thank you, Logalakshmi. Now I request our head of the department, Dr. Sudha Ramkumar Ma'am, to honor our resource person. फोटो वीडियो எடுத்துட்டேன் फोटो இது கிளிக் பண்ண फोटो Thank you, ma'am. Now I call our resource person to take over the session. அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தியா ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் சொல்லுங்கள் ஃபோட்டோ இப்போ கிட்ட ஆக்சுவலாக நீ கேம் பிளான் ஃபார் டைம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டாபிக் கொடுக்கும் சைமல்டேனியஸாக உங்களுக்கு ஏஐ கிளாஸ் எடுப்பார் அஸ்வின் ஓகேங்களா ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி பண்ண முடியல அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் ஃபைனல் இயரில் இருக்கீங்க கரெக்டாக ஸோ வாட் இஸ் உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்டை நாங்கள் 5 minutes பண்ணி காமிக்கிறோம் ஓகேங்களா நீங்கள் அதான் டாஸ்க்காக போகிறோம் நீங்கள் உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுனா நீங்கள் போவீங்க கிளியராக
ஓகே ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஏ ரிலேட்டடாக நிறைய விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நிறைய நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாகவும் நிறைய பார்ப்போம் ஓகே அது முன்னாடி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் நியூ டு மீ ரைட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் பார்க்குறீங்க ஓகே கேம் பிளான் ஃபார் ஹைட்ஸ்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் எழுத போகிறேன் அதில் நீங்கள் செமஸ்டர் வைஸ் எப்படி எப்படி படிக்கணும்னு நீங்கள் ரெடி ஆகும் ஓகே அண்ட் சில பேர் இதில் நிறைய பேர் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக யூ கைஸ் கம்ப்ளீட்டட் முடிச்சிட்டிங்களா முடிச்சு இப்போ இன்டர்ன்ஷிப்பில் இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் கரெக்டாக சில பேர் வந்திருக்கீங்க சில பேர் கவனம் என்னன்னு தெரியல பட் ஸ்டில் அடுத்து நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் இப்போ இதில் இருக்கீங்களா ஃபைனல் இயர் பண்ணுறதுல வரீங்களா இது முடிச்சோடனே இன்டர்ன் கம்ப்ளீட்மெண்ட்ஸாக நாங்களே எடுத்துக்கோம் ஆன்லைனில் ஓகே இஃப் யூ பீப்புள் இன்ட்ரெஸ்டட் ஓகே தேங்க்யூ உங்களுக்கு ஞாபகம் நினைக்கிறேன் ஹாய் ஹலோ போதா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்காக நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம்னா உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே கேம் பிளான் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு ஏஐ பற்றி டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் போகிறேன் நான் இனிஷியலாக கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகலாம் ஓகே ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஏஐ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ கம்பெனிஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்கேம்ஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஏஐ பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட அகாடமிக்ஸை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அகாடமிக்ஸை நீங்கள் அகாடமிக்ஸை எப்படிலாம் ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கலான்றதை பற்றி நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன டூல்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் டெய்லி உங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் அடுத்தடுத்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸ் பண்ண பாருங்க ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓகே சிட் ரைட் ஏஐ ஸோ இந்த இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டிங்காக ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னன்னா ஏஐ கோன ரீப்ளேசிவ் வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ யாரெல்லாம் அதை நம்புறீங்க ஏஐ வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர் கான்டாக்ட் பண்ண யாரும் ஜட்ஜ் பண்ண போகிறது கிடையாது யாரும் கொஸ்டின் கேட்க போகிறது சொல்லுங்க ஏஐ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு ஹியூமன்ஸ் அப்படின்றவங்க எத்தனை பேர் ட்ரெஸ் பண்றீங்க 1 2 3 ஓகே செகண்ட் இயர்ஸ்ல நிறைய பேர் தேர்ட் இயர் சரி இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி நடக்கிற மார்க்கெட்டிங் ஸ்கேம்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஏஐன்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து பூமானது வந்து என்னன்னா சாட் ஜிபிடின்னு ஒன்று பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ சாட் ஜிபிடியோட ஆர்ஜின் அதோட பேரண்ட் கம்பெனி யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு யாரு எஸ் ஓப்பன் ஏஐ ஓகே இப்போ ஓப்பன் ஏஐ வந்து சாட் ஜிபிடி ரிலீஸ் பண்ண உடனே மார்க்கெட் ரேஞ்சு கொஞ்சம் ஹை ஆச்சு சாட் ஜிபிடி கரெக்டா ஸோ இப்போ உடனே இப்போ ரேஸ்க்கு யார் வந்து கூகுள் வந்து என்ன ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஜெமினை எடுத்து வந்தாங்க இப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் காம்படிஷன்ஸ் ஹெவி ஆச்சு கரெக்டா ஸோ இப்போ சாட் ஜிபிடி பெட்டரா என்னது ஜெமினை பெட்டரா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமான ஒரு காம்படிஷன்ஸ் வந்துச்சு கரெக்டா ஸோ இப்போ இன்னொரு விஷயம் பேக்ரவுண்ட்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா அடுத்து வந்து இப்போ இதுல அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி மீடியா ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா இது பெஸ்டா இதுல எஃபிஷியன்சி கம்மியா இருக்கு இதுல அக்யூரசி கம்மியா இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய என்னது இவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி அடிச்சுக்கிட்டாங்க கரெக்டா ஸோ இந்த மாத்தி இவங்க அடிச்சுக்கிட்டதை எப்படி வந்து மீடியா வந்து நம்மள்ட்ட ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா நம்மள்ட்ட என்ன சொல்லுச்சு ஏஐ வந்துருச்சு இனிமேல் வந்து எந்த டெவலப்பர்ஸ்க்கு 10 பேர் செய்யற வேலையை ஒரு ஆள் செஞ்சுட்டு போயிருவோம் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கரெக்ட் ஆப்வியஸா ரியாலிட்டி அதுதான் ஓகே ஏஐ வந்து நம்மள ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு அது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சுன்றது எண்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் சொல்றேன் ஓகே ஸோ இதுல வந்து நீங்க ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ கூகுள்ல கூட அதான் ரீசெண்டா ஒரு நாங்க டெவலப்பர்ஸ் கம்யூனிட்டில வந்து கூகுள்ல வந்து இந்த மாதிரி பைத்தான் டெவலப்பர்ஸ் வந்து டோட்டலா எடுத்தாங்க கூகுள்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் போட்டாங்க ஆக்சுவலா அது வந்து ஏஐனால கிடையாது சைட் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சில கம்பெனி வந்து சைட் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க அதனால தூக்கி வந்து கண்டது அதனால அந்த ப்ராஜெக்ட் இன்னும் போச்சு அதனால பைத்தான் டெவலப்பர்ஸ் டெவலப் பண்ணி ஐ மீன் ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க ஏஐ வந்ததுனால பைத்தான் டெவலப்பர்ஸை ஃபயர் பண்ண முடியாது இன்னும் மோஸ்ட் ரொம்ப ஹார்டஸ்ட் லாங்குவேஜே பைத்தான் தான் இப்போ ஓகே ஸோ அப்படின்றப்ப அதெல்லாம் இன்னைக்கு ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி ஸோ இவங்க மார்க்கெட்டிங் அவங்களோட கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான மார்க்கெட்டிங்கை நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் சொல்லிட்டு மக்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு அது மூலயமா நம்மளுக்கு பயத்தை கிரியேட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் நீங்க ஒன்னே ஒன்று தான் இதற்கு பின்னாடி நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா பாருங்க புரிஞ்சுக்குங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க பட் அதுதான் உண்மைன்னு நினைச்சிடாதீங்க எல்லாத்தையும் ஓகே அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி டூல்ஸை எப்படி நம்ம எஃபிஷியண்டா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்ன்றது தான் மேட்டர்ஸ் ஓகே பட் சாட் ஜிபிடி நிறைய பேர் நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க கண்டென்ட் எழுத ரிப்போர்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கு பலரிசம் நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் ஆகுது கரெக்டா 10 நிமிஷம் 20-25 லைன் நீங்க சாரி ஒரு 25 பேஜஸ் நீங்க வந்து கண்டென்ட் எடுத்து நீங்க டைப் பண்றது இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நீங்க கேட்டது ப்ராம்ப்ட் கேட்டு வருது இல்ல அந்த மாதிரி அதை எப்படி எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணணுன்றதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர இது வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சுன்னு யாரும் என்னது பிளைண்டா நம்பிடக்கூடாது இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஏஐ ஸோ பிஃபோர் அதுக்குள்ளெல்லாம் போகிறது முன்னாடி எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஏஐ தெரிஞ்சுக்கலாம் எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஏஐல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏஐல 3 ஏஐ இருக்கு ஒன்று வந்து என்னது ஏஎன்ஐ நோட் பண்ணுறீங்கன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏஎன்ஐ ஓகே
எவல்யூஷன் ஆஃப் ஏஐ 3 ஏஐ தான் இப்போதைக்கு இருக்கு. இந்த ஏஐ பத்தி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் கரெக்டா ரைட். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு பேசிக்கா we will jump into some web development oriented விஷயத்தை தான் நிறைய பார்க்க போறோம். ஓகே ரைட். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்னா இன்னைக்கு நான் வந்து ரொம்ப கிளாஸ் எடுக்கிற மூடிலாம் வரல. ஓகே நம்ம நிறைய அப்டேட்ஸ் நிறைய வந்து ஒரு சீனியர் ஜூனியர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் இன்னைக்கு நிறைய எடுக்கிறோம். உங்களுக்கு வேணா புதுசாக தனியாக கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கலாம். கதை ஆல்ரெடி நீங்க கேட்ட கதை தான் இருக்கிற சொல்லி ஏமாத்தலாம் விரும்பல. சரி என்ன சொல்ல வந்தேன் எதில் விட்டேன்? ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட். ஸோ வெப் டெவலப்மெண்ட் ஆஸ் அ வெப் டெவலப்பர் நான் எப்படி நான் ஏஐ பார்க்குறேன்னா நான் அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த டே சொல்கிறேன். பட் இன்னைக்கு வந்து ஏஐ வந்து வெப் டெவலப்பர்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுது. ஓகேங்களா? இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன சினாரியோ பேஸ்டு கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். இப்போ நான் உங்களை எல்லாரையும் வேலைக்கு எடுக்கிறேன். எவ்வளோ சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு எடுப்பேன்? சொல்லுங்க. சரி ஓகே ஒரு 6 LPA எடுக்கிறேன். ஒரு 4.7 LPA ஒரு 5 to 6 LPA எடுக்கிறேன். 40,000 rupees salary. ஓகே நீங்க எனக்காக எவ்வளவு நேரம் வேலை பார்ப்பீங்க? 8 hours. வாவ் எப்படி நான் எவ்வளவு நேரம் வேலை பார்ப்பீங்க காலேஜ்ல? 6 to 8 hours நான் ஒர்க் பண்றேன். கரெக்ட்டா? ரைட். சோ இப்போ நீங்களும் சேம் அதே தான். இப்போ ரைட் ஸ்டாப் போறீங்கன்னா 8 to 10 hours இருக்கு போறீங்க. சோ வாட் இஃப் ஐ சே உங்களுக்கு கொடுக்குற 40,000 ஒரு 8 கொடுத்தா எனக்கு 24 hours அது ஒர்க் பண்ணணும். புரியுதா? சோ the name is called devil. நான் பார்க்க பாருங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே AGI ன்னு ஒன்னு இருக்கு. அது என்னது? ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ். இது ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதுக்கு அப்புறம் ASI ன்னு ஒன்னு இருக்கு. அது என்னது? ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ். சோ இந்த 3 AI தான் இப்ப சஸ்டெயின் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் AI என்னன்னு பாப்போம். நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ்னா நம்ம இதுல இருக்கு தெரியுமா? மெஷின் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குல்ல. சோ அது வந்து ரோபோட்ஸ்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா? சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்பீட்டடான டாஸ்க் பண்ணிட்டு இருக்கும். கரெக்ட்டா? இப்போ ஒரு விஷயத்தை எடுத்து இங்க வைக்கிறது, இதை எடுத்து வந்து இங்க வைக்கிறது அப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ரிப்பீட்டடா ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் AI. இன்னும் உங்களுக்கு நீங்க சின்ன வயசுல GTA கேம் விளையாடுறீங்களா? வைஸ் சிட்டி GTA வைஸ் சிட்டி விளையாடுறீங்களா? அதுல ஒரு ஆக்டிவான பிளேயர் இருப்பாங்க. he can எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு மிஷன்ஸ் அப்பாயின்ட்மென்ட் எல்லாம் பண்ணுவான். சோ அதர் பீப்புள் இருக்காங்க இப்ப சுத்தி. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? ஒரு லூப் மோட்ல வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. until then நீங்க அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் அவங்க ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்ட்டா? சேம் அது எல்லாமே என்னது? AI. AGI நான் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்ப இருக்கிற கரண்ட் எரா என்னது? நம்மளோட ChatGPT. நம்ம கேக்குற டேட்டாவை ஆல்ரெடி அதுல இப்போ இருக்கிற டேட்டாஸை படிச்சு நம்மள்ட்ட சொல்லி கொடுத்துருக்கு. நம்மள்ட்ட கேட்கற விஷயத்தை அதுவே திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ஓகே சோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிச்சது என்னது? ரோபோட். இன்டர்நெட் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அதுல சிட்டி ரோபோ பார்த்துருக்கீங்களா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு AGI தான். நம்ம ChatGPT அதெல்லாம் நீங்க வச்சுக்கலாம். ASIங்கிறது வந்து பியாண்ட் திங். அது வந்து இப்போதைக்கு தியரிட்டிக்கலா இருக்கு. இன்னும் பிராக்டிகலா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுச்சு ஆகல. பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆனா we are entering into the darkest side of AI. சோ என்னன்னு சொல்ல வரேன்னா யாரெல்லாம் இந்த அயன்மேன் சீரிஸ்லாம் பார்ப்பீங்க? அவன் மார்வெல்லாம் யார் பார்ப்பீங்க? ரோஸ் பார்க்க மாட்டீங்க. வி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? அதான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? அதுவும் பார்க்கீங்களா? கொரியன் சீரிஸ் கேரளா யாரா பாருங்க. இந்த மார்வல் கேங்க்கு வாங்க. மார்வல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய லெவல் மறுபடியும் மார்க்கெட்டை புடிச்சிட்டாங்க. அதனால சொல்றேன் மார்வல் பேக் டு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அயன்மேன்ல வந்து ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான் ஒரு சீரிஸ் வந்துச்சு பாத்தீங்களா? எஸ் சார். அதுல அல்ட்ரான் ஒருத்தர் இருப்பார் தெரியுமா? அது யார் கிரியேட் பண்ணா? அயன்மேன் இல்ல, ஜார்வஸ்னு அயன்மேனோட AI கிரியேட் பண்ணாங்க. புரியுதா? ஜார்வஸ் இருக்கும். அந்த ஜார்வஸோட ஜார்வஸ் தான் என்னது? அதுல இருக்க டேட்டாஸ் திருடி என்னது? அல்ட்ரான் கிரியேட்டர். இப்போ அல்ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா he has the own ideology to create his own world. புரியுதா நான் சொல்ல வரேன்னு? அதுக்குன்னு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கு. அந்த ஐடியாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண என்ன லீட் பண்ணா போறதுக்கான திங்கிங் ப்ராசஸ்க்கு பவர் எல்லாமே அதுக்கே இருக்கு. அதுவே யோசிச்சு அதுவே ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணி அதுவே அதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஏலாம் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேலை யோசிச்சு பாருங்களேன். புரியுதா? ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் ASI is nothing but we are entering into the darkest side of AI. ஸோ அதுலேயே நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலா இருக்கு. ஏன்னா இப்போ நான் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். அதே AI யோசிச்சு நிறைய காது இல்லாதவங்களுக்குலாம் காது வர வைக்கலாம், காது கேட்காதவங்களுக்கு காது கேட்க வைக்கலாம், பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு பார்வை வைக்கலாம். ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணலாம். ஹாய் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயமும் பண்ணலாம். ஓகே அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் எலான் மஸ்க் பைத்தியக்காரர் என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நியூரோ என்னென்னமோ பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா?
ஸோ இந்த நியூரல் லிங்க்னு ஒன்று பிரெயினில் ஆக்டிவிட்டி வச்சு கை கால் வராதவங்க அந்த நடக்க வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பட் ஸ்டில் அது எல்லாமே எஜுகேஷனல் இல்லை இப்போ எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கொடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் கால் வரும் ஏக்கா பேசுவாங்க ஜாலியாக பேசுவாங்க சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா சாட் ஜிபிடி எதுல யூஸ் பண்றீங்க கூகுள் அசைன் பண்றீங்க அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி வாய்ஸ்ல போட்டு பார்த்திருக்கீங்களா அதுல அக்கா சாரா அக்கா இருப்பாங்க அவங்க வாய்ஸா கியூட்டா இருக்கு I'm going to have a call. Ready, silent. Who's your call? International call on the chat. Hello, my name is Sarah, and I'll be happy to help you find the best college for your needs. What can I help you with today? I want details about Stanford University for admission. Stanford University is a highly competitive school. To get started, can you tell me what specific details you're looking for regarding admission, such as application deadlines, requirements, or maybe the acceptance rate? For computer science program, I need an admission process in Stanford University. For the computer science program at Stanford University, the admission process typically includes submitting an application, transcripts, letters of recommendation, and standardized test scores. But to confirm, I'd like to walk you through the exact steps. Would you like me to go over the requirements and deadlines for the computer science program at Stanford? Yes. The admission process for the computer science program at Stanford University includes submitting an online application, which typically opens in August and is due in November or December. You'll also need to submit your transcripts, letters of recommendation, and standardized test scores such as the SAT or ACT, as well as any additional materials required for the computer science program. Can you tell me what your current academic background is so I can give you more tailored advice? And how many letter of recommendations need for Stanford University? For Stanford University, Yes. typically 2 to 3 letters of recommendation are. I think there might be some confusion. Stanford University typically requires 2 to 3 letters of recommendation for undergraduate admissions, not 8. Can you clarify if you're referring to something else or if there's something specific you're looking for regarding letters of recommendation? That's it. Thank you so much. You're welcome. It was my pleasure to help. Have a great day and good luck with your application to Stanford University. Goodbye. So basically, thank you, Miss Man. Goodbye. So see, listen. Jokes apart. So basically, இப்போ நான் என்ன பேசுனது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சைடு வந்து பாத்தீங்களா ஒரு ப்ராம்ப்டா வச்சு. இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அட்மிஷன் கால்ஸ் எல்லாமே ப்ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணி அவங்க வச்சிருப்பாங்க. ஸோ வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பையன் என்ன பர்பஸ்க்காக கால் பண்ணா, இவனுக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் பின்னாடி வச்சு இதை பின்னாடி மானிட்டர் பண்ணி இவனை எப்படி கன்வர்ஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் உங்களுக்கு டேட்டா அனாலிசிஸ் மூட வச்சிருப்பாங்க. புரியுதா? ஸோ எல்லாமே சுற்றி டேட்டாஸ் தான். ஸோ இந்த மாடல் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட்டாக நிறைய கால்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, ஓகேங்களா? கிளைண்ட் கிளாஸ்க்கு யூஎஸ் பேஸ்டாக பேசுறதுக்குலாம் நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிற விஷயங்கள்லாம் இந்த அளவுக்கு யோசிங்க ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம். புரிஞ்சுதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேண்டே புரிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு சூப்பரான டூல் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல, நீங்கள் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இருக்கும், பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் இருக்கும், பிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம காலேஜில், ஓகே? அது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு அவன் சொல்லி தர மாட்டா, அவன் மட்டும் மார்க் வருவான், கரெக்டுங்களா? அந்த மாதிரி யாரும் அனுபவம் வச்சிருக்கீங்களா? நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு சொல்லி தர மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கா அப்படி இருக்கும். லிசன் ஹாய், நம்மளுக்கு ஒரு சொல்லி தர மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கா அப்படி இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு சில விஷயம் படிச்சா தூக்கம் வந்துடும், கரெக்டா? பட் கேட்டா மைண்ட்ல உட்காரும். புரியுதா? நீங்க தூக்கத்திலே கேட்டா கூட சப்கான்சியஸா அந்த விஷயம்லாம் மைண்ட்ல இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஸ்லாங் புரிஞ்சுக்க தெரியுங்களா? பேசினா தெரியுங்களா? ஸோ இப்போ வாட் இஃப் ஐ சே உங்களோட கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் தெரியுமா? அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கிற நோட்ஸ்
PDF whatever லெக்சர் உங்களுக்கு அனுப்புறாங்களோ அதை நான் கொடுக்குற நான் சொல்ற பிளாட்ஃபார்ம்ல அப்லோட் பண்ணினா நீங்க क्वेश्चंस கேட்டா அதுக்கிட்ட ஆன்சர் நீங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்டாலும் அது ப்ராப்பரா கொடுக்கும். இல்லைனா கன்வெர்ட் டு பாட்காஸ்டா கேட்டீங்கன்னா ஒரு 15 minutes to 30 minutes ஒரு பாட்காஸ்டா இருக்கும் அந்த டாபிக் ரிலேட்டடா. அந்த 15 minutes நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஓன் ரேட்டிங்லயே உங்களோட எக்ஸாம் முடிச்சிடலாம். அது என்னன்னு பார்க்கலாமா? என்னது நோட் புக் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூகுளோட ப்ராடக்ட் இது ஓகேங்களா? நோட் புக் எல்லாம். சோ இத போய் லாகின் பண்ணிக்கங்க. ஒன்ஸ் லாகின் பண்ணிட்டு இப்போ போயிட்டு நான் கிரியேட் நோட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஆக்சுவலா இப்போ உங்களால கிரியேட் பண்ண முடியாது. நீங்க வீட்ல போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே சோ ஜஸ்ட் அப்லோட் சோர்ஸ் பாருங்க. அப்லோட் சோர்ஸ் இத போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா Google Drive, Docs, Slides, லிங்க், வெப்சைட், YouTube லிங்க் எல்லாம் whatever it is நீங்க எடுத்து கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்து நீங்க பாட்டு நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன டவுட்ஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுவோம். ப்ளஸ் என்னது பாட்காஸ்டா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். அதை நீங்க லிசன் பண்ணாலே போதும். கிளியர்? So this is one of the coolest platform. And one more thing, இப்போ இன்னொரு விஷயம், லைஃப்ல நம்மளுக்கு ஒரு ஜார்வஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல. அயன்மேன் பாப்பீங்களா? எஸ் சார். ஜார்வஸ் என்ன பண்ணுவான்? எப்போலாம் வந்துட்டு அயன்மேனுக்கு கஷ்டம் வருதோ, ஒரு விஷயம் நடக்குதோ, உடனே முன்னாடியே சொல்லுவான், ஹெல்ப் பண்ணுவான். ஒரு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரியே கூட இருப்பான். அதே மாதிரி உங்களுக்கும் கோடிங் பண்ணும்போது, ஓகே கோடிங் பண்ணும்போது யாராவது கூட வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தா, நம்மளுக்கு மிஸ்டேக் பண்றோம், டக்குன்னு ஒரு விஷயம் டக்குன்னு சால்வ் பண்ணி அந்த விஷயத்தை நீ பண்ணிருக்கடா, இதை மாத்துறா அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்படி நடக்கும். ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் கூகுள் கிரியேட்டட் ப்ராடக்ட் கால் கூகுள் ஸ்டுடியோ. அந்த கூகுள் ஸ்டுடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு லைவாக கோட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ கூகுள் ஸ்டுடியோ போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணது தான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிக்க. ஸோ இப்போ இந்த தேவிகாக்காவே நம்ம அக்சஸ் பண்ணணும்னா நம்ம இவ்வளோ பெரிய செட்டப்லாம் போட்டு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடலாம் ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே இட் டேக்ஸ் லார்ஜ் ஆஃப் அது சம்திங் பெரிய அமௌண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படுது எல்லாம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட. பட் தென் இந்த இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் சோர்ஸ், யார் வேணாலும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஏஐ உங்களுக்கு ஒரு ஏஐ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. ஓகே நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டு மாடல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெவின் தேவிகா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு. ஓகே இன்னொரு ஏஐ பிளான் போகலாம். இப்போ உங்க ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்க எப்படி பண்றீங்க? சார்ஜ் எப்படி போடுறீங்க? எப்படி பண்றீங்க? என்ன டாபிக் எடுத்துக்கீங்க? சும்மா ஒரு டாபிக் சொல்லுங்க. நான் ஏஐ காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் நீங்க பண்ணலாம். பிளான் ஏஐ ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்கா என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம காலேஜ் இப்போ அட்மிஷன் சீசன்ல மார்ச்ல இருந்து பிப்ரவரியில் ஆல் முடிக்கிற சீசன். ஸோ அப்படின்றப்ப இதுக்குன்னு 2 பேர் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, 3 பேர் வந்துட்டு ஒரு டெலிகாலர்ஸ் போட்டு இருக்கிற டேட்டா சீட்லாம் வாங்கி ஒருத்தருக்கா கால் பண்ணி நான் ப்ராம்ப்ட் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஏஐ கிட்ட பிளான் ஏஐல. நீ வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒரு டெலிகாலராக ஒர்க் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ இது கன்சல்டென்ட்டாக அதுவே அதுக்கான எல்லாமே ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணி நீட்டாக வச்சுக்கணும். இப்போ நான் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி இருக்குல்ல யூஎஸ்ல, அதுக்கு வந்து அட்மிஷன் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நான் கால் பண்ணேன். எப்படின்னா இப்போ பாருங்க பண்ணுவோம் எனக்கு இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம பண்றது எல்லாமே டேட்டா இருக்குல்ல, இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்லாம் என்ன ஒர்க் இருக்குன்றதை இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா சொல்றேன். இந்த டேட்டாஸ்லாம் வச்சு தான் விஷுவலைஸ் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்க வெப்சைட் பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நான் வந்துட்டு சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுருவோம் தெரியுங்களா? அப்ப பாத்துட்டீங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்களா உங்களோட நினைவுகளை கொண்டு வரணும்ன்றதான் இந்த வெப்சைட்டோட எய்ம். கீழே போங்க, அவ்வளோ சயின்ஸ் இருக்கு, அதோட டெக்னாலஜிலாம் பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு? அப்படி பாத்தீங்களா? அதான் தலை சுத்த வச்சிரும் வெப்சைட். அதுக்கு 2 பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கிறோம். சரி ரைட், சூப்பரா இருக்குல்ல? நாங்க பண்ண வெப்சைட் ஏப்ரல் மாசம் இருந்து ஒரு மாசம் முன்னாடி ஏப்ரல் ஃபுல் பண்ணிட்டேன். நாங்க பண்ண கிடையாது ஓகேங்களா? அது ஒரு கம்பெனி பண்ணா சொல்றேன்னா ஓகே யாரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போறது ஏஐ. அதெல்லாம் மைண்ட் வச்சுக்கங்க. ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் தான் இங்க நான் வந்து உடைக்க போறேன். என்னன்னா the person who knows AI gonna replace you. ஓகே இப்போ நான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் கவரா இருக்கேன்னா உங்களுக்கும் கவரா தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
அந்த ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் 5 மினிட்ஸ்ல பண்ணலாமா? இது வெப்சைட் எல்லாம் தெரியுமா? ஃபைனல் இயர் தெரியுமா? தெரியுமா தெரியாதா? அப்பதான் நான் கொஞ்சம் நல்லா பேசுறேன். board.new கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தெரியாம நான் பேசுறேன். சரி, இப்போ யாராவது உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் சொல்லுங்க பாப்போம். யாராவது ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்களா? சக்மா 8 செமஸ்டர் தான் இருக்கீங்க. சரி, 6th செமஸ்டர் தான் இருக்கீங்க. சொல்லுங்க ஏதாச்சும். சொல்லுங்க. சரி, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேசிக் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ரெண்டா ப்ராஜெக்ட் போலாமா? ஓகே, சரி ரைட்மா. you guys are learning Python என்ன படிச்சீங்க? Python நம்ம படிச்சீங்க, எல்லாரும் Python படிச்சீங்களா? இப்போ உங்கள்ட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறேன், படிச்சீங்க. நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறேன், ஒரு சிம்பிள் கால்குலேட்டர் பண்ணா எவ்வளவு நேரம் பண்ணுவீங்க? நீங்க கோட் பண்ணீங்க சொல்லுங்க. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு யூடியூப் பார்த்து பண்றோம்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? அது மண்டேல புரியுது ஒரு நேரம் ஆகும். அது ஹாஃப் டே நம்ம பிராக்டிஸ் கை நடிக்கிறே பண்ணுவோம். ஒன் டே அப்புறம் தான் ப்ராஜெக்ட் டிப்ளாய் ஆகும். வாட் இஃப் ஐ சே இந்த 2 மினிட்ஸ்ல அந்த ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணிடுவோம். So I'm just giving the prompts. Listen. Hi. Hello. Hi. I'm just giving the prompt. See what happens. Basically என்ன தேவையான ரெக்வயர்மென்ட்ஸ் போட்டாச்சு. We writing the code. எவ்வளவு லைன்ஸ் கோட் எழுதுது பாருங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. So கிட்டத்தட்ட 50 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எவ்வளவு ஸ்பீடா ரன் பண்ணுது பாருங்க. AI கூட போட்டி போட ரெடி ஆனீங்களா? நோவா. ஓடி மட்டும் ஆகணும். So கிட்டத்தட்ட பாருங்க எவ்வளவு லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் அடிக்குது. இது ஆக்சுவலா டைப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுது. பைதான் வச்சுல லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் போடணும் அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு மினிமல் ஆகும். ஓகேவா? சோ இந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட்னால ரியாக்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணனால ஒரு ஆக்சுவல் UI பண்ணி கொடுக்கும். board.new no wait. ஆனா அதெல்லாம் வச்சு ஃபைனல் இயர் ப்ராசஸ் பண்ணீங்கன்னா மாட்டீங்க. ஏன் சொல்லிட்டேன்? கம்பெனி போட்டுருக்கு. அது அப்படிதான் சர்காஸ்டிக்கா பண்ணும். ஓகேங்களா? அப்ப இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம்னா நானே எரர் எழுதிக்க தெரியாம நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நான் அட்டெம்ப்ட் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் எரர்னு சொல்லிட்டு அதுவே பண்ணும். இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இதெல்லாம் பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்னன்னே புரியாதுதான் பாவமா பார்த்துருக்கீங்க. நாங்கள் அடுத்த வருஷம் தான் புரியும். நான் வந்து மண்டிலே கொடுத்தோம். What is final year project? What is the title? What is the abstract? அப்படி கேட்பாங்க. அப்போதான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ அதுக்கே நீங்க முன்னாடி ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுவீங்க தெரியுமா? அதுலயே நீங்க கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும். சரியா? நீங்க அதெல்லாம் வெளியே போய் நீங்க ட்ரை பண்றீங்க, கோர்சஸ் எடுத்து பண்ணீங்க, அங்கேயே நீங்க 2 மினி ப்ராஜெக்ட் அப்பவே நீங்க உஷாரா இருக்கணும். ஓகே, அடுத்த வருஷம் நம்ம வந்து இருக்கு 6வது செமஸ்டர் தட் இஸ் நோ சப்ஜெக்ட் அவ்வளவுதான் லீவ் விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே இருப்பீங்க. வேற சப்ஸ்ட்ராக்ட் கேட்பாங்க. 3வது நாள் லீவ் போட்டுருவாங்க. யோசிச்சு அப்பப்ப நம்ம வந்து கொலாபரேட்டிவா ஒர்க் பண்ணாதான் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை பண்ணுவோம். நீங்க எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல பிசிஏ வந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் பிசிஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மொத்த காலேஜ்ல கிளாஸ்ல போட்டு கத்துங்கன்ட்டாங்க சொல்லிட்டேன். ஓகே, சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் எவ்வளவு நிமிஷத்துல பண்ணாரு? இட் டேக்ஸ் ஜஸ்ட் 5 minutes. நீங்க 1 மணி நேரம் பண்ணுவீங்க. இதே விஷயம் தான் நான் இப்ப கேள்வி கேட்கிறேன், பதில் பேசுங்க. I am a recruiter here. You people are full stack developers. நான் 2 பேர் எடுத்து ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து நான் டெவலப் பண்ணனும் சொல்றேன். இந்த பையன் அந்த ப்ராஜெக்ட்டை takes 3 years to develop பண்றான். இந்த பையன் 5 minutes ல கொடுத்துட்டான். ஸ்மார்ட்டா. நான் யாரை ஹையர் பண்ணுவேன்? That is the market. The person who knows here going to replace you. So be ready for that. நீங்க என்ன டொமைன் எடுத்து படிச்சாலும் AI ரிலேட்டடா கனெக்ட் பண்ணி AI டூல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணி படிக்கலாம்னு தெரியும். அதுக்காக மார்க்கெட்டிங் சேனல் சொல்றது வெல்டன் சிஸ்டம் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்கல. நீங்க அப்படியே PPT பிரசன்டேஷன் AI பண்ணா 15 லட்சம் 16 லட்சம் salary தரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கல. அதெல்லாம் பக்கா ஸ்கேம். அதுல தான் போய் மாட்டிட்டாரு. ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் தெரிஞ்சுங்க. AI கூட எப்படி பேசணும்னு தெரிஞ்சுங்க. ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் தெரிஞ்சுங்க. அது கோர்ஸ் எடுத்து படிங்க. பட் அதை வச்சா நீங்க ஹை பேக்கேஜ் பெறுவீங்க கிடையாது. அத கூட நீங்க ஒரு ஸ்கில் கத்துக்கிட்டா மட்டும் தான் ஹை பேக்கேஜ் போக முடியும்.
புரியுதா? ஸோ ஒன் ஆஃப் த டூல் நீங்கள் சொல்கிற போய் கிரியேட் பண்ணுங்க போங்க. ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு நினைக்கிறேன் முடிச்சிங்களா? நாங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் முடிச்சோம். நாங்கள் ஒரு பேப்பர் இன்றைக்கி பப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம். இருக்கீங்களா? யார் பண்ணீங்க? என்ன சொன்னாரு? பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்க. இட்ஸ் குட். கிளாப் பண்ணுங்க உங்களை. அவங்களுக்கும் அடுத்து பண்ணணுன்ற ஒரு விருப்பம் இல்லாம போது நம்மளுக்கும் தோணாம இருக்கும். நம்ம இப்ப அப்ரிசியேஷன் வாங்குற இடத்துக்கு போன்ற இடத்துல இருக்குல்ல. ஸோ ஸ்மார்ட் இந்தியாவுக்கு தானே பேசிக்கா வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 எவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல இருக்கு. அந்த செக்டார்ஸ்ல கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா காலேஜஸ்க்கும் ரிப்போர்ட் எடுத்து அனுப்பிச்சுடுறாங்க. ஸோ காலேஜஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்டர்னல் ஹேக்கத்தான் கண்டக்ட் பண்ணி பீப்புள் செலக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி அதை சொல்யூஷன் கொண்டு வான்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இதுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் பெரிய ஸ்கேம் பண்ணா அவங்களுக்கு கொடுக்க பொறுத்த 1 லட்சம் ரூபா. ஆனா கவர்மெண்ட் கிடைச்சது என்னது, ஒரு சொல்யூஷன். அது எவ்வளவு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகனாலும் நாளைக்கு பண்ணலாம். ஆனா அதே ஐடியாவை நீ கம்பெனிஸ்ட சொல்லி இன்வெஸ்டரை பிடிச்சி அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணா இவ்வாறு ஆண்டர்பிரனர். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஹேக்கத்தான் போனதுனால இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். நான் சோகோ பிளேஸ் ஆனேன் 3rd இயர்ல. எப்படி பிளேஸ் ஆனா தெரியுமா? இன்டர்ன்ஷிப் கிடையாது, சரி ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் கிடையாது, சாஃப்ட்வேர் இது கிடையாது. அந்த சோகோ கம்பெனிக்கு உழைச்சு கஷ்டப்பட்டு லைன்ல நின்று அப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டு ரெஃபரல் போட்டு இன்டர்வியூ ஷெட்யூல் பண்ணி 8 லட்ச ரூபா ஆஃபர் கொடுக்க போறாங்க. நான் எப்படி போனது தெரியுமா? ஒரே ஒரு ஹேக்கத்தான் மூலமா போனோம். கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட ஹேக்கத்தான் ப்ராசஸ் ஒன்று இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கம்பெனி இன்டர்னல் ஹேக்கத்தானுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேக்கத்தான்ஸ் சொல்லி அப்டேட் சொல்றீங்க. ஸோ பேர் மாத்திட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, அந்த ஹேக்கத்தான்ல இஃப் யூ கோயிங் டு வின் அ பொசிஷன் வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்பெனிஸ் ஒரு ஃப்ரீ இன்டர்ன்ஷிப் தரும் வித் பேரோட. ஏன்னா அவனோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து இப்போ ஜோவாக்கு நீங்கள் நம்பர் 1 கம்பெனி தெரியுங்களா? தமிழ்நாட்டில் நம்பர் 1. அதே மாதிரி அந்த பணக்காரங்க லிஸ்ட் எடுத்தாலும் ஜோகோ தான் செகண்ட் இருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரியும். அப்படின்றப்ப கம்பெனி அவ்வளோ பெரிய பிராண்டிங் ஆனதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா அவனோட சம்பாதிப்பு காசு ஃபுல்லாத்தையும் எங்கே போடுறான், R&D ப்ராசஸ் சொல்லி ஒரு டீம் வச்சிருக்காங்க கம்பெனி. இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரிசர்ச் பண்ணுறது, இந்த கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு போட்டு அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். அங்கே நிறைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வர இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட கொடுத்து கம்பெனிக்குள்ளே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரைனிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹேக்கத்தான் வச்சு அவங்கள்ட்ட கொடுத்து ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் POCன்னு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வராங்க. அந்த POCயும் கம்பெனி MOI போட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு தான் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஜோவில் வந்து கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியன் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1000+ ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் மெயின் அவரோட பெரிய சக்ஸஸ் காரணம். வாட் எவர் ப்ராப்ளம் இட் இஸ் ஐ மேக் அ ப்ராடக்ட் ஃபார் இட், ஐம் நாட் கிவிங் த சர்வீஸ் ஃபார் இட். இதுதான் அவரோட மெயின் மோட்டிவ். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிஸ் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஜோகோ மாதிரி போனீங்கன்னா நல்ல growth இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு சென்னை வர பயங்கரமான பயங்கரமாக உள்ளே போனீங்கன்னா ஃபுல் பயங்கரமாக உண்மையாக படிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா படிச்சுட்டே பண்ணிட்டு இருங்க. ஏன்னா லைஃப்ல நீட் இருக்கணும் அங்கே போகும். நீங்கள் நிறைய ரிசர்ச் எடுத்து பாருங்க. நிறைய பெரிய சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி போன எல்லாமே வாழ்க்கை ஊக்கம் பண்ணிட்டு நீ சர்வீஸ் நான் சொல்லுவேன். சர்வீஸ்க்கும் ப்ராடக்ட் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன். சர்வீஸ் பேஸ் மேலே வச்சு சொல்லி கொடுத்தேன் இருக்கா? மேலே என்னது மேலே வந்து மெட்டா அமேசான் ஆப்பிள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வச்சுனா இன்ஃபோசிஸ் TCS கம்பெனி இருக்கா? மேலே என்னது ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி ஒரே வேலையை திருப்பி மைண்ட் எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரி ஏதாவது ஓடணும். இதே ப்ராட் பேஸ் கம்பெனின்றப்ப 6 மந்த்ஸ் நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டே இருக்க ஹைட் நிறைய சால்வ் பண்ணாங்க.
புரியல. செக்யூரிட்டி, சைபர் செக்யூரிட்டியில் லைனப்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் நீங்கள் லினக்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிக்கணும். லினக்ஸ் ஓஎஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுல இருக்குல்ல, கிராஃபிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறது, கமாண்ட் பேஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல, அதுவே ஃபஸ்ட் செக்யூரிட்டியில். ஸோ லினக்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும். ஓகே, லினக்ஸ் நான் ஏன்னா அவர் லேப்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக லினக்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுவார். அவர் மவுஸே யூஸ் பண்ண மாட்டார், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமாண்ட் தான். அண்ட் மீட் அவர் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பார் இப்போ லைட்டாக சின்னதாக ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் பேசிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். இதுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்க நமக்கே போங்க, ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் அஸ்வின், சும்மா எல்லாத்தையும் சென்ட் பண்ணுங்க. ஹீஸ் அஸ்வின், இன்னோடெக் டைட்டன்ஸோட ஒரு சாஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி. அவர் ஃபவுண்டர் ஆக்சுவலாக. இஸ் மை கம்பெனி டெக்னிக்கல் ஹெட் அண்ட் மை பிரதர். ஓகே, ஸோ அச்சீவ்மெண்ட்டே சொல்ல, அவனோட அச்சீவ்மெண்ட் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டா, எங்கே போனால் தைரியமாக சொல்லுவேன். நாங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருந்தோம். விமென்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து எங்களோட ஒரு பேசிக் திங்காக நான் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஏன்னா நான் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நான் இழந்தது ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்படின்றப்ப நான் பர்சனலாக ஒரு விஷயத்தை அஃபெக்ட் ஆச்சு. நான் அந்த விஷயம் எப்படியாவது ஒரு விமென்ஸை ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும். ஐ மீன் த மிஷன் கிரியேட்டிங் லீடர்ஸ் நாட் எம்ப்ளாயிஸ் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? நான் வந்து சிடிஎஸ்சின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து டெவலப்பர்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இன்புட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக நிறைய விஷயம் நான் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான்ஸ், இந்த ஹேக்கத்தான் சப்போர்ட்ஸ்க்கு விமென்ஸ் காலேஜ் கொடுக்குறப்ப இன்னும் விவேகானந்தா இன்ஸ்டியூஷன் திருச்செந்தூர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? விவேகானந்தா இன்ஸ்டியூஷன் சதன் தமிழ்நாட்டில் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் விமென்ஸ் காலேஜ். ஓகே, ஸோ அந்த காலேஜுக்கு வந்து இவங்களுக்குலாம் வந்து எவ்வளோ சேலரி கொடுப்போம்? 10 to 15 தரும். ஓகே, இப்போ இவங்க ஜாப்ஸும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு இந்த ஏஐ. ஐ மீன் நம்ம தமிழ்நாடு லெவலில் இது ஆகலை. யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஏஐ போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னோட Thank you, sir, for sharing your valuable insights. Now I'd like to call Sujita to deliver note of thanks. Good afternoon to everyone present here. I'm indeed happy to present the vote of thanks. First and foremost, I would like to thank our management for letting us do this workshop on account of National Science Day. I would like to extend my heartfelt thanks to our resource person, Jayasurya Gnanavel sir, for this phenomenal session which has updated our vision towards the evolution and implementation of AI in today's world. And I would like to also thank our students for their presence today. Thank you. Kindly rise for national anthem. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे